the brain, and there are the neural paths. All the thoughts which I'm thinking today will affect my subconscious mind as well, and which will impact my personality. It will impact my character, it will impact my behavior, and this is how my entire personality development has been done. That is the reason I say that shift your perspective, because when you shift your perspective, it literally does plays a vital role on your life. So nextly we will talk about Gigo. What is Gigo concept? Like for example, we talked about TQP. What was TQP? Do you guys remember what was TQP? तुम्हाला लक्षात आहे TQP काय होतं? Total quality people, right? What is Gigo now? What is this concept? Gigo is garbage in, garbage out, which is basically applied in computers, right? Garbage in, garbage out. The same principle is applied on our lives. Positive in, positive out. Negative in, negative out. Good in, good out. This is how it's done. This is how it is done basically. Now, how can we achieve those positive thoughts? How can we be so positive in our life that any of the situation, any of the serious circumstances, I'm always looking for that particular positive outcome. How is this possible in me? So basically, as we say, everything is possible. This is possible too. How? That we need to have the repetition of thoughts. There should be no place in your life, there should be no place in your mind to think negative. Seriously. Be so busy in your life that you have no time to think what others are thinking about you, to gossip about what others are saying about you, and to spill the tea to someone. Whether it is your best friend or whether it is your own mother. Seriously, because my mother doesn't have the habit of gossip. And maybe that is the reason I don't have the habit of gossip. These are the characteristics which we inherit sometimes. But sometimes even if we don't have those inbuilt qualities in ourselves, it's our responsibility to build that particular qualities in ourselves and to work on that specific things which are really, really necessary for success. Not only for success but also for living a fulfilling life. Right? What was Gigo? Garbage in, garbage out. Positive in, positive out, as I said. So always take positive. Right? I'm not focusing on this because sometimes we all feel that this is, so called thing. आपण कुठे ना कुठे एवढं बोर्ड झालोत ना हे पॉझिटिव्ह हे वर्ड ऐकून तर एवढं बोर्ड झालोत आपण. मी तर झालेली होते, पण आता मला कळाले की हां, this really has an impact on our lives, isn't it? I will not take much of your time. This is the last. Actually, my script doesn't end here. खूप गोष्टी आहेत अजून. But it's fine, we'll make it short and we'll make it crisp and interesting, okay? So let's talk about self-esteem. I'll give you an incredible and my favorite example of Bumblebee. And somewhere you all must have read about Bumblebee or on Instagram Reels or somewhere. Basically, I read about this in Instagram Reels. Firstly, I saw this basically on Instagram, and then when I read this book, then I got to know, oh yeah, it's the example I know. So let's talk about this example. What is Bumblebee? Bumblebee is an insect. Okay, and basically what happens is the wings of Bumblebee cannot carry its weight, right? So they cannot fly. If the wings of Bumblebee is not able to carry its weight, the Bumblebee is not able to fly. Then how it is flying? It's not possible that Bumblebees are flying so easily, because Bumblebee doesn't know that her wings are not able to take the weight of her body and she cannot fly. She doesn't know her limitation. The same way it goes with us. When we don't know our limitations, we sometimes surprise ourselves. Sometimes we all are insecure about ourselves, but that is the reason. Don't limit yourself. I'll tell you one thing. There was an uncle in my home. Okay, so he's one of the educated person and he's really successful in his life. And that uncle told me that, beta, sky is the limit for you. त्या अंकलनी मला म्हणलं की sky is the limit for you. त्यांना वाटत असेल मी थँक यू अंकल हो म्हणणार, बट मी काय म्हणलं माहिती आहे? नो अंकल, sky is just the beginning for me. Sky is just the beginning for me. Thank you. Okay, so let's talk about this Bumblebee example. As I told you, when we don't know our limitations, we sometimes surprise ourselves. And always, never ever limit yourself. Have boundaries, have ethics, have principles, but never have limitations about your dreams. And this thing, again, I've learned this from my mom. See dreams. There is no limit of your dreams, as I said. But what really makes an impactful thing is how the way you achieve it and how the way you see things. So let's talk about the setting goals and associate yourself with highly moral characters. So what you need to do is you need to surround yourself. As I earlier talked, environment has an impactful, impact
impacts our attitude a lot. Environment असं एक फॅक्टर आहे जे की आपल्या ॲटिट्यूडवर खूप जास्त इम्पॅक्ट करतं, राईट. मग आपल्याला काय करायला पाहिजे, तर आपल्याला आपलं जे एन्व्हायरमेंट आहे तेच पॉझिटिव्ह ठेवायला पाहिजे. You need to surround yourself with all the positive and highly successful people. For example, you're sitting with someone who is highly successful in her life or in his life. Take knowledge. Don't have your own ego or attitude कि यार मी ह्याला का बोलू, असेल तो तुझ्या घरी, or don't have that attitude. You are in a learning age. For example, I am. You are not. Youngsters, we all are in a learning age. There we cannot have ego. You know, whoever तुम्ही ज्याला पण बघतात ना, जे सक्सेसफुल आहे आपल्या लाईफमध्ये किंवा काही तर अचीव करायला, त्याच्याशी जाऊन बोला. त्याला विचारा की तुम्हाला कसं फील व्हायला आहे, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम्स आले, तुम्हाला काय ऑब्स्टॅकल्स आले, राईट. आणि हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. नाव लेट्स टॉक अबाउट पिअर प्रेशर अँड फोमो. मी आज डिसाईड केलेलं होतं की जर माझ्या एजची जर मुलं आलेली होती किंवा जर माझ्या एजची जर स्टुडंट्स आलेले असतील तर मी त्यांना हे एक्सप्लेन करायचं. बट आय थिंक ते तुम्हाला एक्सप्लेन करणं पण खूप जास्त गरजेचं आहे. व्हॉट इज फोमो अँड व्हॉट इज पिअर प्रेशर? FOMO is fear of missing out. Basically, it's a Gen Z term. Okay, it's a Gen Z term. की FOMO आपण काय करतो माहिती आहे, पिअर प्रेशरमध्ये येऊन खूप काही गोष्टी करतो. आता फॉर एक्झाम्पल मला खूप काही लोकांनी, आता मी एक्झाम्पलच देऊन सांगते की एक ग्रुप होता जसं की मी म्हणले. आता जेव्हा मी त्या ग्रुपपासून दूर झाले तर ते ग्रुप काय करतात, मला जज करायला लागलाय, अरे हिने तर आता ग्रुप करते लाईफमध्ये, म्हणून गॉसिप चालतात. आणि ऑफकोर्स एक मुलगी मला येऊन म्हणली की राजनंदिनी आय एम सो सॉरी. त्यांच्याच ग्रुपमधली, जे मी म्हणलं होतं ना मी निगेटिव्ह ग्रुपला सोडलं, त्यांच्याच ग्रुपमधली एक मुलगी येऊन म्हणली मला, राजनंदिनी आय एम व्हेरी सॉरी. आणि म्हणले फॉर व्हॉट? शी वॉज अपोलोजायझिंग टू मी अँड आय वॉज शॉक दॅट ही मुलगी मला का सॉरी म्हणायली आहे. शी इज द वन गॉसिप क्वीन अँड यू आर अपोलोजायझिंग इन फ्रंट ऑफ मी. ओके, मग तिनं जेव्हा मला सॉरी म्हणलं, मी म्हणले का, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट. आणि तिनं मला एकच गोष्ट म्हणली की हे जे काही आम्ही तुझ्याबद्दल बोलतो और तुला जे आम्ही सगळ्यापुढे तुझं मजाक बनवतो, हे मी त्यांच्यासोबत राहते म्हणून मला तसं करावं लागतं. मला मनापासून ही गोष्ट नाही करायचं आहे, बट मला करावं लागतं कारण मी त्यांच्यापासून दूर नाही होऊ शकत. मला एकतर पहिली गोष्ट मला चांगलं वाटलं, ऑफकोर्स आय एम ग्रेटफुल की तिनं येऊन मला सॉरी म्हणली, इट्स फाईन. दुसरी गोष्ट मला एक गोष्ट कळाली की शी इज डॅम स्टुपिड अँड शी इज डम. शी इज लिटरली डम. मी दूर झाले ना, मी पण एक नॉर्मल मुलगीच होते, मी दूर झाले, मला माहिती आहे चेंज नेसेसरी आहे, बट ते खूप डिफिकल्ट आहे आपल्या लाईफमध्ये. पण मी चेंज केले ना, मी स्वतः जर दूर होऊ शकते तर तिनं काय नाही दूर होऊ शकत. तुम्हाला एक गोष्ट सांगते, लोकांना ना कसं असतं माहिती आहे, एकटं राहण्याची सवय नसते एकतर, आणि त्यांना भीती वाटते एकटं राहायला. बट वेन यू ॲक्च्युली स्टार्ट लिव्हिंग अलोन, यू विल रिकग्नाइज दॅट इट्स सच अ पीसफुल अँड यू विल बी रिअली ग्रेटफुल फॉर दॅट पर्टिक्युलर थिंग. की एकटं राहणं खरंच खूप खूप जास्त प्रोडक्टिव्ह आहे. जर तुमच्याकडे निगेटिव्ह एन्व्हायरमेंट आहे ना, आता मी नाही म्हणत आहे की प्रत्येक वेळेस तुमच्याकडे पॉझिटिव्ह एन्व्हायरमेंट राहणार, ऑफकोर्स नॉट. आपल्याकडे निगेटिव्ह एन्व्हायरमेंट राहणार. आपण प्रत्येक वेळेस आपलं जे एन्व्हायरमेंट आहे ते पॉझिटिव्ह नाही राहू शकत. इट इज इम्पॉसिबल ऑफकोर्स. मग ऑफकोर्स नथिंग इज इम्पॉसिबल. बट फॉर एक्झाम्पल आता घ्या, माझ्या स्कूलचंच मी एक्झाम्पल देते तुम्हाला की माझ्या स्कूलचं एन्व्हायरमेंट थोडंसं निगेटिव्ह आहे. माझे फ्रेंड्स और मे माझे टीचर्स वगैरे थोडेसे निगेटिव्ह आहेत. मी तर येऊन बुराई नाही करायला माझ्या स्कूलचं, बट मी तुम्हाला रिअल लाईफ एक्झाम्पल घेऊन समजवण्याचा प्रयत्न करते आहे की जर माझं एन्व्हायरमेंट निगेटिव्ह आहे तर मी कोणाला तर म्हणले की हां दीदी माझं निगेटिव्ह एन्व्हायरमेंट आहे. तिनं मला काय म्हणली, स्कूल चेंज कर, सिम्पल, लातूरला जाऊन राहा. आता अहमदपूरमध्ये तर चांगले स्कूल्स नाही आहे आणि शहर सोडणं एवढं इझी तर नाही आहे की मी लगेच शहर सोडायला. ऑफकोर्स फॅमिली इश्यूज असतात किंवा आपण एवढा लवकर शहर नाही सोडू शकत, राईट. मग काय करायचं, मला त्याच एन्व्हायरमेंटमध्ये राहावं लागलं, राईट. मला सोडायची होती शाळा पण मी नाही सोडू शकले, इवन दो द फीस इज 1 lakh and everything is good, but what I want I'm not getting it. I'm not satisfied with my school. तरी बेसिकली काय झालं, मी राहिले त्या स्कूलमध्ये आणि मी एक नवीन स्टार्ट केलं की ठीक आहे माझं एन्व्हायरमेंट निगेटिव्ह आहे तर काय झालं, एकटं राहा ना. जर निगेटिव्ह आहे ना एन्व्हायरमेंट, एकटं राहा. जर पॉझिटिव्ह आहे तर पॉझिटिव्हिटीमध्ये जा, पॉझिटिव्ह लोकांना स्वतःसोबत सराउंड करा. पण जर पॉझिटिव्ह लोक सराउंडिंगमध्ये नाही आहेत तर प्लीज निगेटिव्ह लोकांना जागा नका देऊ. जस्ट बिकॉज आपल्यासोबत कोणी नाही आहे, तुम्ही काय करता मोस्टली माहिती आहे, निगेटिव्ह लोकांना सोबत ठेवता. ॲटलीस्ट अरे आहे त्यांना सोबत आहे, बस सोबत असण्याची काहीच गरज नाही. यू विल नॉट नो दॅट दे विल ड्रॅग यू डाऊन सो हार्ड दॅट यू विल नॉट बी इवन एबल टू रिकग्नाइज दॅट पर्टिक्युलर थिंग. Okay, this is what I wanted to tell you, that associate yourself with good people, don't get into peer pressure and these things. Okay, be confident and work hard, of course, manifest everything, visualize everything. Life is simple. आपण त्याला खूप कॉम्प्लिकेट करतो. कॉम्प्लिकेट कसं करतो? By distractions, by not following our rules, by not being clear with what I want, by gossiping about others. You know what, when I talk about others, it will affect me
की हां मी तर ह्याच्याबद्दल आज खूप गॉसिप करून आले आहे किंवा ह्याच्याबद्दल खूप बोलून आले, पण तुम्हाला माहीत नाही की मला स्वतःला पण इम्पॅक्ट करायला, कॉन्शियसली नाही करायला, सबकॉन्शियसली खूप इम्पॅक्ट करायला. आणि ती गोष्टी आपल्याला माहीत नसतात कारण आपल्याला कळत नाही. बट जेव्हा आपल्याला रिअलायझेशन होतो तेव्हा आपण त्याच्यावर वर्क करायला स्टार्ट करतो. पण थोडी लोक अशी असतात की रिअलायझेशन होऊन सुद्धा नाही वर्क करत. टोटली डम पीपल. ओके, नाव I think everything is done, but 25 steps for building positive attitude. 25 steps आहेत. आता मला वाटतं की ते तुम्ही बुक रीड करूनच हे करा, पण मला तसं नाही म्हणायला पाहिजे. पण बोर तर नाही व्हायला तुम्हाला. जर तुम्हाला बोर नाही व्हायला तर मी फक्त 25 स्टेप्स तुम्हाला सांगणार, कारण माझं झालेलं आहे प्रिपरेशन. असं काही नाही, मी एक्सप्लेन नाही करणार तुम्हाला फक्त. ओके, सो आय थिंक टाईम इज आउट नाव. आय थिंक वी नीड टू स्टॉप. बट आय होप मी ऑलमोस्ट सगळ्या गोष्टी क्लिअर केलेल्या आहेत. आणि मी जे म्हणत होते ना 25 स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस, काही नाही आहे, हेच आहे सगळं. असोसिएट युअर सेल्फ विथ पॉझिटिव्ह पीपल, हॅव चेंज, बी पॉझिटिव्ह, स्माइल, बी काइंड. खूप चिल्लर गोष्टी आहेत जे मी तुम्हाला हायर लेवलची गोष्टी सांगितल्या. तुम्हाला याची गरज नाही आता, टू बी ऑनेस्ट. पण असायला टाईम कवर करायला मी हे लिहिलं होतं. मला माहिती होतं की मी फक्त 2-3 चॅप्टर म्हणणार, माझा 1 घंटा असा निघून जाणार. बट मी सगळ्या गोष्टीला कवर केले. डोंट वरी. तुम्हाला वाटणार की अरे बुक कवर करायची होती, 2-3 चॅप्टर नाही, पण मी पूर्ण बुक कवर केली आहे. तर तुम्हाला ते तुमच्या सबकॉन्शियस माइंडला माहीत असेल, कॉन्शियस नाही. ओके, सो ॲट लास्ट आय वुड लाईक टू जस्ट से दॅट greatness doesn't comes from attitude, greatness doesn't comes from aptitude or achievements. It actually comes from attitude. So build a positive attitude, and I think let's hope that we meet in next event, and I hope you all have enjoyed. And I also hope की मी माझं प्रॉमिस निभावलेलं आहे, की मी माझं प्रॉमिस जपलेलं आहे. आय प्रॉमिस्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन that I will not let you guys be bored at all, and I think I have kept that promise. Your smiles again says that all. Thank you so much.